Till now we have studied about what is electricity, what is charge, what is electric current, what is the SI unit of electric current, then drift velocity, drift speed. Next we will be moving on to the electric potential. Electric potential. In this we will be having the word potential. Yes or no? What is the meaning of potential energy? The energy which is due to its position, shape and height. Okay, energy due to mainly the height of an object, shape of an object and the okay, physical state of the object. Yes or no? Then what is electric potential then? What is the meaning of electric potential? Electric potential. What is potential energy? It is the energy due to height of an object. Yes or no? Potential energy. Then what is electric potential energy? Electric. The word electric is new here. Electric means, what is electric? The energy associated with charged particles. The energy associated with charged particles called as electric energy. Yes or no? Then what is electric potential energy? The energy which is stored in charged particle of a conductor. The energy stored in a charged particle of a conductor. For example, let us consider two bowls or two tanks, water tanks, with same size and same height and having same quantity of water. With same size, same height and having what? Same quantity of water connected to each other with a pipe. Okay, without adding water you need to do the thing, that is you need to make the water flow from tank B to tank A. How do you do that? Tank B the hatching. Without adding water. ವಿತೌಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ, ನೀರು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. Without doing anything is nothing but what? Without doing adding water or removing water. ನೀರು ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ನೀರು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಮಾಡ್ತಿ? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಇಡ್ತಿ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಓಕೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ or height of tank B, yes or no, and connect with pipe. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ವಾಟರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿ ನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಎಗೆ ಮೂವ್ ಹಾಕೊಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು? ಈಗ ವಾಟರ್ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು? ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು? Okay, here the height of tank B has been raised. That means it is having stored energy. The particles in it having stored energy. ಇದರೊಳಗಿನ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನದಪ್ಪ? ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ. ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವಾಟ್? ಡ್ಯೂ ಟು height. Due to height. That energy will be taken by the particles of water. Then those particles of water will move from higher energy level to the lower energy level. Yes or no? Through what? Through this pipe. ಈ ಪೈಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? ಪೈಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತನ್ರಿ? ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೈಪ್ನಿಂದನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವೆ? ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ ಆಗತ್ತವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಆಗ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆಜು ಬಾಜು ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಿಸೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್?
there will be repulsion between them. There will be what? Repulsion between them. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತದ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಟ್ಟಿವಿ ಆಜು ಬಾಜು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನೇ ಇಟ್ಟಿವಿ ನಾವು, ಆ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬಾಜು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂತದ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ರಿಪಲ್ಸಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಟಿಂತಕ್ಕೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳು, ಏನಾಗ್ತವೆ ಎರಡು ರಿಪಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ರಿಪಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ರಿಪಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಕಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಐತಿ. ನಾನು ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಿ ಈಗ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಆ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವು ಎರಡು ಏನಾಗ್ತವೆ ರಿಪಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ರಿಪೇಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಆಜು ಬಾಜು ಸುಮ್ಮ ಕುಂತಿರ್ತಾವೆ, ಏನೋ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕುಂತಿರ್ತಾವೆ, ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ. ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಅದನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಡಿವೈಸನ್ನು. ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲಿ ಕುಂತಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈಗೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿವ್ ವೈರನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದ್ರ ಬಾಜು ಒಂದು ಅದಾವೆ. ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಜು ಬಾಜು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಹೆಂಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳು. ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಾಜಿಟಾಗಿ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಅವು ಕೂಡ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ? ಅವೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಇದನ್ನ ವಾಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಒಂದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎರಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಾಜು ತಂದು ಇಟ್ಟೆ ತಿಳ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಈಗ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೀ ತಂದು ಇಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ನಿನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾ? ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ತಂದಿಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ನೀನು ತಂದಿಡಾಕತ್ತಿದ್ದಿ, ನೀನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೇನು ಬೇಕಪ್ಪ, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ energy or it is the work done to bring a charged particle, unit positive charged particle from infinity to a given point is called as electric potential. Okay, since we are applying energy, since we are doing some work to bring a unit positive charge from infinity to a particular point, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಂದಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ, ಈಗ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಐತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಜು ಇಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದ, ಅಂದರೆ ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ. ರಿಪೆಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಮೊದಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಾಜು ಇದ್ದು ನೋವು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀನು ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕೇ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ನೀನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಏನೈತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತಿಳಿತಾ? ಈಗ ನಾನು ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನೈತಪ್ಪ, ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಏನೈತಿ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಏನದು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು, ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಂತಾರೆ, ಹೈಟ್, ಪ್ರೆಷರ್, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಅವು ಭಾಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಡೀಪ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊ ನೀನು, ಡ್ಯೂ ಟು ಹೈಟ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಗೇನ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. Due to work done by us, electrons stored their energy. That stored energy is called as electric potential energy. That's it. Simple. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೇನು ಡೌಟ್ ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗಡೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಹೈಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು, ತಂತಾನೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ನಾನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಅದರೊಳಗಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಯಿತು. ತಂದವ ನಾನು, ಅದು ಹೈಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡ್ದವ ನಾನು, ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ದವ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಅದರೊಳಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ಕೊತ ಹೋದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದರದ್ದು
ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ to bring a charged particle from one point to the other point. From one point to the other point. It is the work done to bring a unit positive charged particle from one point to the other point. Is called as what? Electric potential difference. Electric potential difference is nothing but what? ಈ ಸದೊಂದು ಇದೇನದು, ಇದು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೈರನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳಬೇಕು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಆ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ದಾಟಿ ಬರೋ ಪ್ಲೇನ್ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಥರ ನಾನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗೇನೈತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಪಾತನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಬರೀ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತೈತಾನ? ಇಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು? ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ. ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತವೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನಿಗೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ಎರಡೂ ನಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಹೌದಾ? ಇದೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಐತೆ, ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್? What is work? If there is motion, if there is change in shape, change in state of matter, change in its position, then we can say that there is work done. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಡೆದೈತಿ, ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಶೇಪರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಅದ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗೈತೆ ಅಂದಂಗೆ. ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ತಿಳಿಯಾಕತ್ತದ ನಿನಗೆ? ಆ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೇ, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದ್ರೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಬ್ಬಬ್ಬ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಹೋತಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡು. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೈಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಉಳಿತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜರಾನು ನೀರು ಉಳಿಬಾರ್ದು ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪೈಪ್ ಪೂರ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಒಂದೇದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೆನ್ there is an SI unit called as volt. Correct? SI unit is volt. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಏನಾಯ್ತು ಅವಾಗ? ಬಿತ್, ಹೌದಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಯ್ತದು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು. ಆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೂರೆಂಟು ಮಣ್ಣು ಸುಡುಗಾಡು ಅದರೊಳಗೆ ಬಂತು, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಏನದ ಯೂನಿಟ್ ಐತಿ. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತದ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಅದು. ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏನು ಬೇಕು, ಯೂನಿಟ್ ಬೇಕು.
ಆ ಯೂನಿಟಿಗೆ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್, W ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q, ಜೌಲ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ 1 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ 1 ಕೂಲಂಬ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಮುಂದಿಂದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಗಳವ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಬರ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್? A current of 150 milliamp. Current is nothing but what? I. Electric current I is equal to 150 milliampere flows through a circuit for how many minutes? For 2 minutes. Time is nothing but what? 2 minutes. Then what we need to find out? The amount of charge. What is charge? Q. Correct? The amount of charge which flows through the conductor or wire. Yes or no? This is the question. Then we already know that I is equal to Q into T, the formula. Yes or no? I is equal to Q into T. We know that I is equal to, example number 2, how many electrons? 6 into 10 to the power of 46. Question is number of electrons. They have given what? Number of electrons. N is equal to 6 into 10 to the power of 46. okay, 6 into 10 to the power of 46 electrons which are flowing through a metallic conductor for how many seconds? 20 seconds. For 20 seconds. Time is equal to 20 seconds. Yes or no? Time is equal to 20 seconds. What we need to find out? I correct. Okay, the current flowing through the metallic conductor. Yes or no? We already know that. What we know the formula? I is equal to Q divided by Q into Q divided by T. Okay, what is Q value? N into E divided by T. Q is nothing but what? N into E divided by T. What is N here? 6 into 10 to the 6 power of into 10 to the power of 46. Then what is E? Charge on 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಲ್ರಿ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೆ. ತಿಳಿತದ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಮೈನಸ್ 1.6 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 19 ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ತೊಗೊಂಡೆ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು? ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ? ಯಾಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದರ ಚಾರ್ಜ್ಗಳದ್ದೇನು ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ತಿಳಿತಾ? ನಾಟ್ ಅದರದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, 1.6 into 10 to the power of minus 19 divided by what is time? 20 seconds. Yes or no? 20 seconds. Okay, 2 tens are 20, 2 threes are 6, 10 ones are 10, 10 0.3s are 3. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಮಜಾ ಅದಿಲ್ಲ? 0.3 ones are 0.3, 0.3 twos are 0.6, 0.3 tens are 3. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಈಗ 10 ones are 10, 0.3s are. ಮಜಾ ಅದಿಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ಬೇಕು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಐತಿ. 16 ಮೂರ್ಲ 48. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೆಸರು 16 3s are 48. 1 ಬಿಟ್ ಬಿಂದು 1 ಬಿಟ್ ಬಿಂದು 1 to 2 ಬಿಟ್ ಬಿಂದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಂದುಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಹೆಸರು ಓಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 to the power of 46 minus 19, 27. ಕರೆಕ್ಟ್? 27 28 28 ಆಗ್ತದಾ? ನೋಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕಿ ಮಾಡ್ಕಿ ಹೇಳ ನನಗೆ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಸಾಲಿ. ಹಾಂ, ನಾವು ಸಾಲಿ ಕಲ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 27 ಮತ್ತು 28 ಅಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 2 times ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ನಡೀತದೆ. 1 ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತದೆ, 2 ಟೈಮ್ 1 ಟೈಮ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ 4.8 into 10 to the power of 26. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಐ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, 4.8
8 into 10 to the power of 26 ಆಂಪಿಯರ್. ಅಬ್ಬಾ ಬಾಬಾ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ತಲೆಗಿಟ್ಕೋ, ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇದು, ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ತಿಳಿದ. ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಹೌದಲ್ಲ? ಏನು ಎ ಸಿನೇ ಹಚ್ಚಾರೋ, ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ? 6 into 10 to the power of 46. ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತು? 4.8 into 10 to the power of 26 ಆಂಪಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು, ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್? Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. Okay, that means 1 coulomb of charge is having how many electrons? 1 coulomb of charge is having how many electrons? This is the question. How many electrons? ಅಂದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳತ್ತಾರ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೋ, 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is equal to 1 electron. Yes or no? 1 electron. Then 1 coulomb is equal to how many electrons? N electrons. Yes or no? N electrons. 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is equal to 1 electron. Then 1 coulomb is equal to how many electrons? N electrons. Don't know na, therefore N electrons. Cross multiply ಮಾಡೋಣ, ಕಿದನಿ ಕಿಕ್ಕಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ ಆಗ್ತದಾಗ n into 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb is equal to 1 into 1. Then n is equal to 1 coulomb ಆಯ್ತಾ, n is equal to ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಿವೈಡ್, n is equal to 1 coulomb divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb cancel. Hey, coulomb cancel. Okay, then this is equal to minus 19 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಪ್ಲಸ್ 19, 10 to the power of plus 19. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 10 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 10 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? 1 ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? 1 10s 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.6 1s 1.6, 1.6 10s 16. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, then 2 8s 6, 2 5s 10. This is equal to 5 by 8 is anything but 0.50. Okay, 8 6s 48, 2 20, 8 2s 16, 4. Okay, is equal to 10 to the power of 19. Or point ಎಷ್ಟು ಮೂವ್ ಮಾಡು? 1 2 3. This is equal to 625 into 10 to the power of 16 electrons. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದಂಗೆ ತಿಳಿತು. ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು? 625 into 10 to the power of 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರಲೇಪ್ಪ, ತಿಳಿಯಕತ್ತದ? 10 to the power of 16, 10 to the power of 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 10 to the power of 9 ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. 10 to the power 3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ, 10 to the power 6 ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಗಾ, 10 to the power 9 ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಗಾ, 10 to the power of 12 ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆರಾ, 10 to the power of 15 ಅಂದರೆ ಪೆಟಾ. ಪೆಟಾಕ್ಕಿಂತ ಮ್ಯಾಗದ ಇದು, ತಿಳಿದು? ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು, ಓನ್ಲಿ 1 ಕೂಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಅದು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಳಗೆ, ತಿಳಿತಾ? ಅಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆನೂ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹೌ ಮಚ್ work is done is nothing but what? W is equal to question mark. In moving a charge of 3 coulomb, charge Q is equal to 3 coulomb across 2 endpoints which are having what? A potential difference. Okay, potential difference V is equal to 15 volt. V is equal to 15 volt. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಂತ. ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? 15 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವಪ್ಪ? 3 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ.
3 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರಬೇಕಾ, ಲೆಂತ್ನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ನಾನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಯೂನಿಟ್ ಲೆಂತ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ 3 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಾವಿಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಮೂವ್ 3 ಕೂಲಮ್ ಚಾರ್ಜ್? 1 ಕೂಲಮ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದೆ? 625 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಎಸರ್ನು 625 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇಂಟು 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 625 ಇಂಟು 625 ಇಂಟು 3 ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2000. 2000 ಇಂಟು 10 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 16 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಅಷ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 15 ವೋಲ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಐತಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ W ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V. V ಡಿವೈಡ್ ಬೈ Q. ಓಕೆ, V ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು W divided by Q. This is the formula. Yes or no? What we need to find out? W. Okay. Division Q. It will become. Therefore, W is equal to V into Q. What is V here? 15 voltage V into charge 3 coulomb. 15 3s are 45. Charge into coulomb is nothing but what? Joule. Voltage into coulomb is nothing but what? Joule. Work done 45 joule work done to move 3 coulomb charge across terminals having 15 volt potential difference. Yes or no? Battery. Okay, example number 5. What is the question here? They have given what? Work done 100 joule of work done to move a charge of 20 coulomb charge, a charge of 20 coulomb from one terminal to the other terminal of a battery. Then we need to find out the voltage present in battery, the potential present in battery. Okay, what is the given thing here? Okay, given work is equal to 100 joule, then charge coulomb is equal to 20 coulomb. What they are asking? Voltage potential difference between the two terminals of a circuit. Yes or no? Between the two ends of a circuit. Then we know that what is the formula? V is equal to W divided by Q. What is W here? What is Q here? Okay, 2 ones are 5 volt is the answer. That means 5 volt is required to move what? 20 coulomb charge and having the work done 100 joule. Next question. 6th question, they have given that the charge of 12 coulomb must be moved from a voltage of 120 volt to a final voltage of 165 volt. What is the work done for moving a charge of 12 coulomb from a point of 120 volt to a point of 165 volt? Work is equal to question mark. We know that. What is the formula? To find, we have to find out what? Potential difference. What is potential difference formula? Potential difference is equal to V2 minus V1. Now what is V2 here? 165 minus 120 is equal to 45 volt. Okay, V is equal to 45 volt. Next, the formula is W is equal to V into Q, Q into V. Okay, this is equal to 45 into 12. Answer will be 540. Yes or no? 550. 540. 540. Okay, 540 what is? What it is? Okay, 540 joule is the answer. Okay, right.